केएन न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी केएन न्यूज लिंकला क्लिक करा व व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राइब करा व शेअर करा। सर्वांगसुंदर शरीर व मनासाठी योगा करणे आवश्यक। खडकलाट शिव बसव शाळेत योग दिन कार्यक्रमात चौगला यांचे प्रतिपादन। मनुष्याच्या आयुष्यात कोणतेही रोग यायचे नसेल तर योगा करणे अत्यावश्यक आहे। जेथे योग आहे तेथे रोग नाही, असा सर्वांगसुंदर जीवन जगण्याचा मार्ग योगशास्त्र आहे आणि ही देणगी महर्षी पतंजली यांनी या देशाला दिली आहे। त्या योगशास्त्राचा अवलंब करून आपण आयुष्यातील शरीर सर्वांगसुंदर बनविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन खडकलाट तालुका चिक्कोडी येथील शिवबसव कन्नड माध्यम हायस्कूलचे शिक्षक DR चौगुला यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना केले। शुक्रवारी जागतिक योग दिनानिमित्त खडकलाट येथील शिवबसव शिक्षण संस्था संचलित शिवबसव कन्नड माध्यम पूर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळेच्या वतीने शाळेच्या क्रीडा मैदानात योगा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिवबसव शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष व येथील ग्रामपंचायत सदस्य प्रवीण पाटील होते। पुढे चौगुला म्हणाले की सर्वांगसुंदर शरीराबरोबर प्रसन्न मनासाठी योगाशास्त्रात 4 मार्ग आहेत। यामधील भक्ती मार्ग, ज्ञानमार्ग, कर्म मार्ग व योग मार्गाचा आपण योग्य प्रकारे अवलंब केला तर आपले जीवन सुखी व समाधानी निश्चित होईल, असा विश्वास दिला। प्रारंभी शिवबसव प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक संतोष चिंचणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेच्या क्रीडा मैदानावर योग दिनानिमित्त योग शास्त्रातील अनेक योगासने विद्यार्थ्यांनी सामूहिकरित्या सहज करून आपल्या योग कौशल्याचे सुरेख प्रदर्शन केले। तर या शाळेच्या काही विद्यार्थ्यांनी वैयक्तिकरित्या व्यासपीठावर भुजंगासन, मयूरासन, कपालभातीसह अवघड योगासने उपस्थित मान्यवर व विद्यार्थ्यांसमोर करून दाखविले। यावेळी शिवबसव शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भडगावे, उपाध्यक्ष प्रवीण पाटील, संचालक विवेक पाटील, शंकर अवाडखान यांनी शरीर संपत्ती हीच खरी संपत्ती, योगाचे महत्त्व, भारतीय संस्कृतीचे महत्त्व व व्यायाम बरोबर सकस आहार हे आरोग्यासाठी उत्तम असल्याचे स्पष्ट केले। यावेळी शाळेचे विद्यार्थी अब्दुल्ला गवंडी, अंकिता पाटील, श्रेयस गावडे, भक्ती जगताप, प्रीतम कमते, सृष्टी भडगामवे, संदेश चिंचणे यांनीही आजच्या काळात आरोग्यासाठी योगाचे महत्त्व याबद्दल विचार मांडले। कार्यक्रमात प्रार्थना व स्वागत गीत 10वीच्या विद्यार्थींनी तर प्रास्ताविक श्रीमती लक्ष्मी मगदूम, स्वागत शैला कांबुरा, सूत्रसंचलन RL ब्ली तर आभार जयश्री देशमाने यांनी केले। या कार्यक्रमास शिक्षण संस्थेचे संचालक चंद्रकांत कुट, विनोद चौगुले, संजय पाटील यांच्यासह शाळेचे मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। KN न्यूजसाठी खडकलाटहून संजय कांबळे। बोलो ಎದೆ ಭಾಗದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಎದ್ದಿರಬೇಕು। ಯಾತ್ ನಿಲ್ರಿ ಒಂದು ಸಾವಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ। ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯಿರಿ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಕೈ ಭಾರದಿಂದ ಸೊಂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಕೈ ಭಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲೆತ್ತಿ। ಇದು ಯಾವ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ನಿಲ್ಲ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ಮೂರು, ಎರಡು, ಮೂರು, ಮುನ್ನೂರು, ಮೂರು, 4 ಪದ್ಮಾಸನ ಕೊಡ್ರಿ, 5 ಚಪ್ಪಾಳೆ,
4 5 6 6 5 4 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೂಡ್ ಸರ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಡಗಾವೆ ಸರ್ ಅವರು, ವಿವೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವಡ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಗಾವಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅರಿತು ಬಾಳೆ ಸಕವು ಮರೆತು ಬಾಳೆ ನರಕವು, ದೇಹವಿದು ದೇವ ಕೊಡುಗೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕು ನಡೆಸಲಾರೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಬುತಲ್ಲಾ ಗೌಂಡಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಯೋಗ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗವು ಯೂಜ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯೂಜ್ ಎಂದರೆ ಸೇರಿಸುವುದೊಂದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 36,000 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ 35 ನಿಮಿಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೂನ್ 21ರಂದು ಯೋಗ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸುಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರುವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿದ್ರು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದಾವ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮದ್ದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೋಗಗಳ ಬರಬಾರ್ದು, ಆದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ, ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕೈಯ ಕಾಲ ನೆಟಗಿಲ್ಲನ್ರಿ ಅನ್ಬಹುದು. ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳು ಸುಂದರ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೋವುಗಳಾಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ 4 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದೇ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತಿ, ಕಾರ್ ಐತಿ, ಹೊಲ ಐತಿ, ಮನಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರೆ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಾಲು ಮುಖ್ಯನ ಕಾರು ಮುಖ್ಯ. ಕಾಲು ಮುಖ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನುಸ್ತ ಮೈಯನ್ನು ದಂಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ ಅದ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಗಾತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಪ, ನಾವು ನುಸ್ತೆ ದಂಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಯಥಾ ಅನ್ನ ವತಾ ಮನ ತಥಾ ಪಾನಿ ವತಾ ವಾಣಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದ, ನಾವು ಯಾವ ತರ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಮೊದಲಿನ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದಿನ ಕೆಲಸನ್ಯಾಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಖಾರ ಕೊಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ರಿ, ಬಗ್ಗಿನಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಊಟದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಊಟದಾಗೂ ಫಾರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದೈತಿ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಸುದ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಜಾಗದಾಗ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಸುದ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಏಕರ್ಗಟ್ಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಹತ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ, ಶೇಂಗಾ ಕಾಳಾಗಲಿ, ಕಡಲೆ ಕಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ಪಡಿಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಾರ ಅಂದ್ಪಡಿಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನನ ಇದು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಯೋಗ ದಿನ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗಾಸನ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರ 80-90 ವರ್ಷ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾಟ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಚಲೋ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಲ್ಕೋತ ನಾವು ಇದ್ದಿರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಒಂದೇ ದಿನ ಯೋಗ ಡೇ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೇದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಲೋ ತಿನ್ನೋದು ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. ಆಹಾರ ಚಲೋ ತಿನ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೀವಿ, ನಾವು ಲಘು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಇದಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ತಿನ್ನಾಗಿದೀವಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಏನೈತಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇದ್ರಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೈತಿ, ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಚಲೋ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ 6 ಗಂಟೆದಿಂದ ಹಿಡ್ದು 6:30, 7 ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆ ನೀವು ಜರ ಕರೆದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು 8ರಿಂದ 10 ಮಟ ನೀವು ಏನು ತಿಂತಿರಲ್ಲ ಅದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಡಗಾವಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೂಡ್ ಸರ್, ಅವಡ್ಕರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ, ವಿನೋದ್ ಚೌಬೆ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಖರಾಸ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಆಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ, ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು.